governments are going to start losing income tax revenues. And they're going to panic, and they're going to say, this is against the law. But how do you stop something that cannot be stopped? Bitcoin rise has anything to do with the belief in the blockchain. Okay. It simply has to do with the belief in cryptocurrencies. I mean, once you start using cryptocurrencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting more users. More people are believing. Bitcoin will fly to the moon, Dash. Will fly to the moon, Dio. Will fly to the moon, Monero. Litecoin will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon, Bitcoin will fly to the moon, Dash. Will fly to the moon, Dio. Will fly to the moon, Monero. Litecoin will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon. Yo. Bitcoin will fly to the moon, Dash. Will fly to the moon, Dio. Will fly to the moon, Monero. Litecoin will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon, Bitcoin will fly to the moon, Dash. Will fly to the moon, Dio. Will fly to the moon, Monero. Litecoin will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon. Yo. Governments are going to start losing income tax revenues. And they're going to panic, and they're going to say, this is against the law. But how do you stop something that cannot be stopped? Bitcoin rise has anything to do with the belief in the blockchain. Okay. It simply has to do with the belief in cryptocurrencies. I mean, once you start using cryptocurrencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting more users. More people are believing.
Bitcoin, we'll fly to the moon, Dash. We'll fly to the moon, deal. We'll fly to the moon, Monero, Litecoin. We'll fly to the moon, Ethereum. We'll fly to the moon, Zcash. We'll fly to the moon, Bitcoin. We'll fly to the moon, Dash. We'll fly to the moon, deal. We'll fly to the moon, Monero, Litecoin. We'll fly to the moon, Ethereum. We'll fly to the moon, Zcash. We'll fly to the moon, yo. Bitcoin, we'll fly to the moon, Dash. We'll fly to the moon, deal. We'll fly to the moon, Monero, Litecoin. We'll fly to the moon, Ethereum. We'll fly to the moon, Zcash. We'll fly to the moon, Bitcoin. We'll fly to the moon, Dash. We'll fly to the moon, deal. We'll fly to the moon, Monero, Litecoin. We'll fly to the moon, Ethereum. We'll fly to the moon, Zcash. We'll fly to the moon, yo. Governments are going to start losing income tax revenues. And they're going to panic, and they're going to say, this is against the law. But how do you stop something that cannot be stopped? Bitcoin rise has anything to do with belief in the blockchain. Okay. It simply has to do with the belief in cryptocurrencies. I mean, once you start using cryptocurrencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting more users. More people are believing. Bitcoin, we'll fly to the moon, Dash. We'll fly to the moon, deal. We'll fly to the moon, Monero, Litecoin. We'll fly to the moon, Ethereum. We'll fly to the moon, Zcash. We'll fly to the moon, Bitcoin. We'll fly to the moon, Dash. We'll fly to the
Bitcoin, we'll fly to the moon, Dash. We'll fly to the moon, Dios. We'll fly to the moon, Monero, Litecoin. We'll fly to the moon, Ethereum. We'll fly to the moon, Zcash. We'll fly to the moon, Bitcoin. We'll fly to the moon, Dash. We'll fly to the moon, Dios. We'll fly to the moon, Monero, Litecoin. We'll fly to the moon, Ethereum. We'll fly to the moon, Zcash. We'll fly to the moon, yo. Governments are going to start losing income tax revenues. And they're going to panic, and they're going to say, this is against the law. But how do you stop something that cannot be stopped? Bitcoin rise has anything to do with belief in the blockchain. Okay. It simply has to do with the belief in cryptocurrencies. I mean, once you start using cryptocurrencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting more users. More people are believing. Bitcoin, we'll fly to the moon, Dash. We'll fly to the moon, Dios. We'll fly to the moon, Monero, Litecoin. We'll fly to the moon, Ethereum. We'll fly to the moon, Zcash. We'll fly to the moon, Bitcoin. We'll
governments are going to start losing income tax revenues. And they're going to panic, and they're going to say, this is against the law. But how do you stop something that cannot be stopped? Bitcoin rise has anything to do with the belief in the blockchain. Okay. It simply has to do with the belief in cryptocurrencies. I mean, once you start using cryptocurrencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting more users. More people are believing. Bitcoin will fly to the moon, Dash. В какую камеру мне смотреть-то? Этому городу нужен новый супергерой. Я просто знаю, как это отвратительно. Наушник. Короче, всех приветствую. На связи Владислав Утушкин, не Утюшкин, не Утушкин, а именно Утушкин. Сегодня со мной мой партнер, друг, товарищ Роман Пищулов. Передо мной презентация нового продукта, который называется Cosmic FOMA. У всех будет абсолютная FOMA, кто сейчас не вникнет в эту информацию. Это гарантированный эффект. Значит, эту презентацию я вижу впервые, как и все презентации на прямых эфирах. Вот. Но я знаю концептуально, потому что это все придумывалось, чертилось, рисовалось. Вот, поэтому с удовольствием вас сегодня буду знакомить с Cosmic FOMA. А основные вопросы уже какие-то там важные, наверное, экономические, утилити, их уже разберет Рома. Значит, сразу хочу предупредить. Во мне сидит 9 кофе, 9, вот. Вот, в Роме тоже, потому что сегодня волнительный день. Знаете, как этот Шукшин, да, говорил в «Калине красной». Как я уже тоже вот мозг потек. Нужен праздник, вот. Я хочу праздника, вот. Поэтому сегодня волнительный день и хороший продукт, и он осознанный, осмысленный, с очень большой насмотренностью, потому что что? Потому что мы были внутри много каких-то таких вещей на рынке, в том числе и Степан, и Мэйзи, и прочее, и прочее. И удалось изучить все практики, все ошибки, все недоработки, все просчеты математики. То есть, и я надеюсь, уверен, что у нас получится совершенно next level up. То есть я считаю, что у нас получится совершенно другая история. Итак, поехали, значит. Cosmic FOMA. Включаем презентацию. Да. Так, презентацию, получается, я переключаю, да? Да, презентацию ты Меня переключаешь, ждать, потому что у тебя ноутбук подключен. Да, окей. А Я тоже всех приветствую, друзья. Вот, да, извиняюсь, сегодня реально выпил 3 чашки, не 9, конечно, 3 чашки Я кофе, 9, да. Егор. А потом как бы решил понизить давление, это было, зря. Вот. Ну ничего страшного, сейчас уже как бы все окей, поэтому пойдем по презе. Я буду щелкать и буду добавлять какие-то моменты тогда, Влад. У меня тут есть несколько интересных шпаргалок. Панчи. В целом, да, мы, в принципе, контент будем делить так на 2 части. Первая часть, она такая для пользователя. То есть пользователю должно быть понятно, что это за продукт на уровне там, функционала, на уровне того, как он вообще выглядит, куда жать, там, какие есть характеристики. И вторая часть, мы больше поговорим философски, просто про подход к play to earn. Почему там, мы выбрали именно такую модель токеномики, как мы будем бороться с инфляцией и так далее. То есть в таком формате. Все те вопросы, которые мы задавали стартапам, которые к нам приходили в фонд, прося раунд. Вот, и, в принципе, мы точно так же со стороны инвестора понимаем, что вас волнует, потому что сами инвесторы. Да, Поэтому весь прошлый год прошел 50% проектов, которые приходили, все были play to earn.
Вот, и поэтому насмотренность действительно очень большая. Ну, в свой продукт мы как бы это все заложили. Поехали. Презентация включена у нас, да? Все отлично, значит. Космик Фома. Обзор нового продукта. Поехали. Следующее. Значит, план прямого эфира. Что сегодня будет? Значит, проведем анализ ошибок, которые допускали игровые проекты. Второе. Расскажем, на основе анализа вывели новую работающую формулу. Разработали ее, протестировали. И на этом не остановились. Сейчас еще дальше мат-модель нагрузочная, там интересная история. Покажем механику, процесс и фазы игры Cosmic Foma. Расскажем, как токен MDAO интегрирован в новый продукт. Презентуем roadmap Cosmic Foma. Откроем вход в whitelist Cosmic Foma на 24 часа для зрителей этого эфира. Ну а в конце эфира разыграем iPhone 14, AirPods Pro и $100 в токенах MDAO. Готовы? Вы готовы, дети? Да, капитан. Поехали. Хотя это совершенно не детская история. В следующем будет. Я переключил. Значит, Cosmic Foma. Значит, плюс. Здесь плюс нарисован. Это один большой плюс. Значит, приложение, позволяющее обучаться биржевой торговле. Что это такое, значит? Приложение, позволяющее обучаться биржевой торговле в игровой форме и зарабатывать, не рискуя собственными активами. Выбирай пилота, заправляй рюкзак активами и отправляйся в космический полет. Кто с нами давно, тот примерно с игровой механикой знаком. Но сейчас она стала куда веселее. Значит, следующий слайд. Основные ошибки GameFi проектов, вот, которые есть на рынке, они следующие. Значит, первая ошибка – это инфляция игрового токена и отсутствие инструментов, которые могут бороться с ней. Ну, понятно, да? Токен становится много, внутри применений нет. Его куда люди отнесут? В стакан в биржевой. Значит, второй момент. Игра не развивается или же нет зацикленности игрового процесса. Здесь написано зацикленности игрового цикла. Вот, такая тавтология немножко получилась, но это очень важная история. То есть, вы, если заметили на примере других проектов, там тот же самый Stepan и Maze, ни в коем случае без негатива какого-либо. Сейчас же у нас такой с вами даже не больше обзор, а такой подкаст. То есть мы здесь без официоза какого-то. Игры, если вы посмотрите, они не развивались. То есть у того же самого Stepan было огромное количество, как можно было накинуть туда именно бизнес-составляющие. Там, не знаю, дойди до магазина, забери кофе в Старбаксе, вот уже интеграция с реальным миром. И помимо этого еще было, можно было вагон всего пристроить, потому что было огромное количество трафика, который в итоге ребята просрали. Не весь еще, но в огромном количестве потеряли. А могли не терять. Значит, игра не развивается или же нет зацикленности игрового цикла. Третье. Отсутствие отрицательного математического ожидания. Что это такое? Это дальше вот раскроется тема. Но это тоже важно. В каждом GameFi проекте. Кстати, вот кто сейчас смотрит, кто строит GameFi проекты, вот вы прямо этот слайд сейчас возьмите телефон и сфотографируйте. Это важно. Это вот 4 ошибки, которые позволят вам построить успех. 4 ошибки, которые надо принять, проработать, и это вам позволит построить успешный проект. Вот. Отсутствие отрицательного математического ожидания. Четвертое. Отсутствие внутреннего баланса, внутриигрового баланса. Игровики знают, о чем я говорю. Обычный пользователь. Есть разбалансировка в процессах, и вот эта разбалансировка приводит к тому, что у тебя рвется экономика внутри. И вообще процесс. Это ошибки. Следующее, значит. Преимущество Cosmic Foma. Преимущества какие? За счет того, что есть отрицательное математическое ожидание, а в Cosmic Foma оно есть, токеномика более устойчива. В игре предусмотрено 5 дефляционных инструментов. Игровой процесс сбалансирован. Особое внимание уделили хардкор режиму. Не хардкор койну, вот, а хардкор режиму. Хардкор койну никто на рынке больше внимания уделять не будет. После того, как соотношение игроков с максимальным уровнем к общему количеству игроков достигнет определенных значений, начнется новая фаза. Вот это важно, смотрите, еще раз прочитаю. После того, как соотношение игроков с максимальным уровнем к общему количеству игроков достигнет определенных значений, начнется новая фаза, в которой будет новая игровая модель. С помощью нее пользователи смогут зарабатывать игровые токены и MDAO.
Что произошло вот со всеми остальными проектами, да, которые были? Move to Earn, Play to Earn. То есть, и вообще все GameFi, на самом деле, они еще просто этого не представляют, а нам это понятно, потому что мат-модель раскладывается. Все GameFi на рынке обречены на успех, скажу, на провал, который есть. Почему? Потому что у них это не предусмотрено, и у них всегда доходит точка хаев, и потом они летят вниз. И чтобы они там не придумали по дороге, это как вот вагонетку толкнуть с обрыва. То есть остановить ее можно, да, но это сложно, да, то есть попробуйте, даже под инерцию. Человек бежит с горы, попробуй останови его. Тяжеловато. Поэтому это проблема. А здесь мы придумали новую историю совершенно, это сезонность так называемая, можно ее так назвать. То есть после того, как мы понимаем, что эта фаза достигнута, а для того, чтобы понимать, было там изобретено огромное количество внутренних дэшбордов, чтобы отслеживать все внутри GameFi игры нашей, чтобы следить это как за одним большим живым организмом. И как только мы понимаем, что сейчас все, короче, вот она точка, когда дальше только вниз. И мы говорим, окей, ребята, мы дошли до этой точки, мы на самом верху, вот. Дальше меняем подход. Начинается новая фаза. И это сразу на старте рассказываю, это откровенно, честно и чисто. То есть, когда мы поймем, что словился хай, мы об этом скажем и запустим следующую фазу игры, которую мы тоже предусмотрели. Можно здесь добавлю? Просто. Добавь, да. Да, на самом деле очень важная тема, к которой, в принципе, мы еще более подробно вернемся. Вот. Но вкратце хочу как бы описать, как это вообще все будет выглядеть. На текущий момент вот все Play-to-Earn проекты, которые есть, которые были успешные, там Axie Infinity, у них у всех одна главная проблема – это избыточная инфляция игрового токена. И проект, как бы, он сопротивляется на самом старте, да, с этой историей, сопротивляется, но ничего сделать по факту не может. Каких бы ты инструментов не придумал внутри по утилизации, все равно наступит момент, когда будет такое количество игроков, которые докачаны до максимального уровня, то, что ты никак не сможешь этот темп инфляции сбавить. И поэтому мы придумали такое понятие для GameFi проекта, как гибридная токеномика. Гибридная токеномика и переход из одной фазы в фазу 2. Но очень важное дополнение, как бы то, что вот Влад сказал, говорит, когда мы поймем, мы там переключим во вторую фазу. На самом деле, как бы это будет полностью, это тоже интересная штука. Никто из команды разработчиков не будет знать, когда, даже мы не будем знать, когда будет фаза 2. Есть определенный коэффициент, который система, как только получит этот коэффициент, он, конечно же, намного сложнее, чем отношение игроков с максимальным уровнем к общему. Там еще есть куча показателей. И как только этот коэффициент становится каким-то определенным числом, игра сама себя переключает в фазу 2. Да. Но об этом чуть поподробнее. Зачем? Почему? Чтобы не узнала ни команда, ни мы. Чтобы не было потом вопросов, там, кто куда залил, перелил, слил. То есть это все будет одним большим сюрпризом. И это весело. Дальше. Значит, вот слайд. Фаза игры, вторая. Это две фазы игры, типа. Да, две фазы игры, да. И вот следующий слайд включай. Значит, первая фаза, какая у нас сейчас будет проходить с вами, это распределение Genesis NFT. Мы запускаем соло-режим, хардкор-режим в игре. Сейчас дальше расскажу, что такое соло-режим и хардкор-режим. Минтинг персонажей мы запускаем в первой фазе. И лутбоксы с метеоритами. То есть это все в первой фазе. Очень странно, да, когда здоровый мужик с бородой рассказывает вам про лутбоксы с метеоритами. Но тем не менее. Значит, вторая фаза. Изменение режимов, добавление новых механик и массовые соревнования. Вот, это вторая фаза. Тоже подробнее там расскажем. Да. Дальше будет в принципе. Следующий слайд. Фаза 1 – экономика. Распределение активов от продаж NFT. Значит, 50% активов от проданных Genesis NFT, которых 10 тысяч штук, и, по сути, на них уже ажиотаж создан. Вот. 50% будут использованы для поддержания ликвидности. Ну, понятно, да? Ликвидность игрового токена, и пошло-поехало. 25% бюджет на маркетинг. 15% используется для разработки продукта, то
То есть это мы его разрабатывали, и дальше просто в команду надо это все усилить, чтобы это не на горбу как бы висело. 10% сохраняются в резервном фонде. Дальше, следующий слайд. Да, я еще добавлю сейчас вот Давай. на этом слайде, просто забыли вставить в презентацию, но это важный момент, то есть какое будет распределение. 1000 Genesis NFT будет отправляться инфлюенсерам и там китам, ну, держателям А ее не крупным вставили держателям. вообще? Не вставили. Я это просто проговорю тогда. А игровым гильдиям будет распределено 2000 NFT. Здесь вот ну, надо еще пометить то, что уже есть договоренности с игровыми гильдиями. То есть Да. мало у кого это есть. Так, дальше. Киты MDAO это у нас отдельный. 3000 это будет китам. Мы пока не определились с количеством, потому что еще 3 недели назад как бы MDAO стоил в 5 раз меньше, поэтому количество, скорее всего, мы сократим. MDAO для того, чтобы получить возможность купить NFT. Ну и дальше как бы все остальные, которые есть в white-листе. И когда будет запущена продажа white-листа, NFT сначала покупают те, кто есть в white-листе, с определенным количеством в одни руки. То есть для каждой позиции у нас определенное количество в одни руки мы можем выдать. Но об этом тоже чуть-чуть позже. И если вдруг так получается, что 10 тысяч не покупается после white-листа, то мы уже открываем там для всех желающих покупку. Супер. Все, можно дальше. Поехали дальше. Игровой процесс, фаза 1. Значит, 4 класса пилотов, 4 класса NFT. Это первое, холдер, у него стоп-лосс 5%, трейдер, стоп-лосс 10%, арбитражник, стоп-лосс 15%, скальпер, стоп-лосс 100%. Что это, зачем, почему, это сейчас вот буду раскрывать эту историю. Значит, 4 вида редкости нас ждут. Ничего нового, вы все привыкли. Common, Uncommon, Rare, Legendary. Вот, все. Все понятно, изъезжено, как мы любим. Вот, возьми все лучшее и используй. Ну, у нас, кстати, даже чуть меньше, то есть обычно Ну берут да. где-то 5. Вот. Но важный момент, что, скорее всего, виды редкости добавятся на второй фазе игры. Да. Сейчас, подожди, ногу отсидел. Следующий, да? Да. Вот давай так. Нет, так не могу, это слишком хороший танцор. Вот. Плохому танцору. Ладно. Значит, следующий слайд, это уже вот с игровым процессом. Что вообще есть, вот как это все выглядит, вот смотрите на экран. Значит, тело пилота, которое изнашивается за каждую гонку, вот показатель сердечка, body написано. Значит, выносливость пилота, которая обновляется при повышении level, выносливость, стамина. Здесь написано стамина, не скамина, а стамина. Вот. Дальше, значит, показывает, каким количеством минтов обладает пилот. Вот минт показатель. Все вам до боли знакомо. К сожалению, что до боли. Кому-то не до боли, кому-то наоборот. Вообще круто. А тот, кто на хаях влетел, тому, наверное, до боли. Не знаю. Количество активов, которые можно взять в гонку. Видите, capacity. Здесь вот есть такая графа capacity называется. Базовый уровень доходности, income. Увеличивает вероятность выпадения лутбокса, это luck, good luck, ну, то есть удача. Уменьшает стоимость восстановления пилота, durability, ну, то есть чем у тебя выше этот показатель, тем меньше стоимость восстановления твоего пилота после гонки. Все как в жизни, то есть пилот там что-то поделал, он устал, его надо восстановить. Следующий, значит, игровые режимы. Соло-мод. Что за соло-мод? Заправляйся активами и отправляйся в одиночный космический полет, разбивая метеориты и выбивая лутбоксы. Не жадничай, вовремя фиксируй прибыль. Вот что за соло-мод. И дальше, хардкор-мод. Хардкор-мод. Соревнуйся с сообществом. Можно добавлю Давай, на соло, давай. да. Давай. Ну вот, собственно, вот то, что Влад говорил в самом начале про присутствие отрицательного математического ожидания. Как раз вы видели, у каждого из персонажей есть стоп-лосс. И ты когда... Вот, как твой день начинается, когда ты играешь в Cosmic Foam? У тебя есть энергия, ты отправился в полет, заработал токены. Токены потратил либо на прокачку, либо продал. Все. А дальше, как бы, по большому счету, все зависит от уровня твоей прокачки персонажа. То есть, чем лучше он прокачан, тем больше ты за этот соло-режим зарабатываешь токенов. Но во время полета ты можешь в определенный момент как бы остановить гонку. И В тогда любой у тебя момент. будет, да, возможность чуть-чуть больше заработать. Или наоборот, чуть меньше. Take profit. Да. Есть кнопочка всего лишь одна, которую ты должен нажать Take profit. А может быть такая ситуация, что тебя вообще ликвиднет.
Да. Ну, персонаж же не ликвиднет, Да, вы ну просто ты, но ничего ты просто не ничего не заработаете. заработаешь конкретно Там вот сегодня. есть стоп-лосс, вот если мотнуть презентацию, давай мотнем, на игровой процесс. И вот как раз персонажи, здесь есть персонажи, вот холдер, трейдер, арбитражник, скальпер. У них есть стоп-лоссы. Соответственно, если вы набрали в портфель там какие-то активы, и они вот начали в минус идти, как только 5% по холдеру в минус портфель сыграет, гонка для вас закончена, вы ничего не потеряли, но вы ничего не заработали. Вот, все, дальше возвращайтесь на Ну, базу. почти так, но в целом, Почти. да, Ну, да, то есть там- вы там все равно, будет. как бы, все равно есть такой перманентный убыток. Какой? Вам придется восстановить игрока. Ну, то есть вот такие вещи. То есть здесь надо голову, конечно, включать будет. Да. Следующий. Следующий, хардкор. Хардкор. Соревнуйся с сообществом игроков и выигрывай еще больше токенов. То есть если там ты один играешь против рынка, то здесь ты играешь еще и с сообществом. И это будет интересно. Здесь уже будет происходить соревнование на основании собственных умений с другими людьми. Вот. Это всегда интересно. Да, это очень важный тоже дефляционный инструмент, которого как бы нету во многих играх. Да. Потому что когда люди будут соревноваться друг с другом, то там часть комиссии от этих токенов будет по сути сгорать, то есть выводиться из оборота. Это один из тех 5 дефляционных инструментов. Супер. Дальше минтинг. Переключил, да, Ром? Минтинг. Скрещивай пилотов, чтобы получить нового уникального персонажа. Минтинг доступен для 11, 21 и 25 уровней. Вот так это красиво выглядит. Тоже понятно, откуда взято. Да, очень важный момент. Вот те математические модели, которые мы составляли, скажем так, они показывали не очень такую устойчивую, ну, не очень работоспособную, да, такую схему до того момента, пока мы не изменили минтинг. То есть если во многих играх минтинг возможен после 5 уровня, ты можешь минтить там все 7, все 5 раз, то здесь тебе в любом случае нужно будет качать персонаж для того, чтобы делать минтинг дальше. Это сделано для того, чтобы не появлялись вот эти вот всякие пиратские пулы. Вот, как бы Да. придется все равно головой подумать. Здесь, в отличие там, от ходьбы, тебе еще и мозг нужен. Да. Вот, помимо... Еще очень важный момент, если, например, в знакомых нам играх ты качаешь только одного персонажа или там одно NFT, Да. который тебе приносит, то здесь в игре тебе нужно будет качать все персонажи, которые у тебя есть в портфеле, для того, чтобы ты был более эффективный. Но об этом Супер. попозже. Следующий. Полезность утилити токена. Здесь вот вообще с удовольствием передам тебе слово, чтобы ты на уровне вот прям цифр, наверное, каких-то что-то разложил. Да. Ну, на самом деле мы здесь сейчас в этой презентации вынесли только два основных утилити для токена MDAO. Где он будет применяться? Ну, первое, он будет необходим для прокачки уровней, причем там с 10 на 11, с 20 на 21 и с 24 на 25. Мы прикинули так примерно, что если у нас будет, сейчас скажу сколько, 50 тысяч пользователей, то мы сможем собрать 11 миллионов MDAO с рынка, что, в принципе, очень круто. Это классная такая цель, утилитарная, да. Что дальше с этими токенами будет? Ну, естественно, там часть горит, а часть об этом чуть позже расскажем. Дальше, второе, это минтинг. Тут очень важный момент, то, что сейчас вы видите, значения стоят 20, 30, 40 MDAO. Сколько будет стоить минтинг, создание нового NFT-персонажа из двух уже существующих. Эти цифры будут динамичные, они в процессе будут меняться, потому что нам нужно будет, ну, по сути, находиться в таком режиме реального времени, в эксперименте. Мы будем смотреть данные по развитию приложения, и стоимость минта, скорее всего, будет меняться. Но примерно мы понимаем, что на 30 тысяч пользователей, которые заминтят, 4,5 миллиона MDAO мы сможем как бы собрать. Будут еще другие механизмы, но про которые мы пока не говорим. Отлично. Минтинг. Прям вот, Да, дальше я про минтинг рассказал, да. Сейчас дальше про слоты камней. Слот для Можешь- камней. Ну, можешь это я рассказать. расскажу, да. Слоты для камней. Тоже оставили камни привычные, потому что у нас космос, там метеориты и все такое. Привычная история для вас. Лучше ничего не менять. Улучшай характеристики пилота, оснастив его костюм метеоритами. 4 уровня метеоритов. Все, что вам надо знать. Значит, фаза 2. Поехали. В фазе 2 важная. Сосредоточились. Это вот фаза 1 была. Развивались, зарабатывали, прокачивали. Все растет, все пыхтит. Фаза 2. Пилоты high-level, которые топчики, смогут торговать с плечом. Прикиньте. Делать свои прогнозы long
или шорт. Я понимаю, что у вас сейчас шаблон там рвется, вы ничего не понимаете, но просто какое должно быть повествование в этой презентации? Типа я могу вообще одним словом все сказать. Это топ, вот, по-любому. А дальше просто набор вот сейчас слов, которые вы дальше только поймете через какое-то время, и рынок вообще будет пыхтеть и веселиться. Ну да, я могу чуть-чуть объяснить так коротко прям. чтобы было. Давай Не будем? не будем. Ну, давай, хорошо. Вот просто вот сейчас вот я скажу вот это, и вы будете рождать свои догадки. Значит, пилоты high-level смогут торговать с плечом. What? Типа вам непонятно, я знаю. Делать свои прогнозы в лонг-шорт. Значит, массовые соревнования до 100 пользователей. Значит, мерджинг, слияние пилотов в одного до более редкого. Roadmap. Дальше смотрим. 4-й квартал 2022 года. Закрытие White Label. White Label, Whitelist. скажу. Whitelist. У меня просто вот это уже 10-й кофе. Меня прет, потому что Новый год. Закрытие в Whitelist и желательно White Label тоже. После этого успеха будет много White Label на рынке появляться. Я уверен, будут копировать. Значит, закрыли мы Whitelist, все, закрыли. Пошли на Новый год, там все веселятся, все у нас отлично. Первый квартал начинается у нас, и первый квартал начинается с продажи NFT-боксов участникам Whitelist. Все сделали. Первый квартал, значит, 2023 года, закрытый альфа-тест проходит. На самом деле приложение уже готово, оно у меня на телефоне стоит, я вам скрины скидывал, то есть просто все по-человечески надо делать. Не срало, мазало, лепило, так не пойдет, к сожалению. Вот. А здесь как бы должен обязательно быть успех. Поэтому такая вещь. И второй квартал 2023 года. Мы с вами бета-версия для iOS и Android. И поехали, значит, Да. с вами. Я добавлю то, что здесь на самом деле сроки, прям не пугайтесь, они с очень сильным запасом. Да. Вот, на этот раз мы просто решили как бы побольше заложить. На этот раз мы сделали по-другому. Мы обычно вам говорили, что завтра, Да, да. а случалось через полгода. Сейчас мы говорим, что через вот, второй квартал 2023 года, но это может случиться завтра. Ну, потому что все готово, продукт делался давно. Да, я еще добавлю просто из-за того, что у нас вот эта механика с неожиданным переходом в фазу 2 делается. То есть нам нужно к запуску уже иметь разработанные там основные какие-то механики именно второй фазы. Подсчетов. Поэтому мы это уже как бы сейчас делаем. То есть первая эта фаза уже полностью разработана. Вот делаем вторую, сводим дальше всю математику. А почему так делаем? Потому что появилась мат-модель с просчетом совсем. И совершенно не хочется делать хайп-историю. Да, я уверен, что все полетит, первая фаза полетит, все будет отлично, там токен игровой себя нормально будет чувствовать. Но быть однодневкой не хочется. Хочется эту историю вот прям на рынок затащить из серии «посмотрите, как надо». Вот, это правда, этот подход никто не делал. Этот подход делали игровики из стандартного вот, игрового мира. Это сезонность. Вот, они это делали уже. А в GameFi никто не делал. Я не знаю почему. Никто не додумался, мы додумались вот, и реализуем это. Ну и все. Вход в whitelist, вот QR-код, Ром, мотни. Да, все, QR-код есть. На 24 часа открываем whitelist. Записывайтесь, друзья, поэтому Да. как бы... Кстати, вот в бета-тест, скорее всего, это прям вот может даже... Короче, ладно, не буду опять опережать события. Бета-тест чуть-чуть побыстрее будет, скорее всего. Я говорю, то есть мы это Готово, все, короче, приложение готово, в тест-флайте, у меня на телефоне мы стоит. это все как бы сделали с запасом. Кто меня в Дубае поймает, тому я покажу. Да. Плохой запрос вселенной, да? Отменяю. Кто Я- со мной там будет курить кальян, покажу обязательно. Я еще несколько моментов себе записал, просто хотел их Давай, проговорить. важные, кстати. момент. Да, то есть смотрите, первую часть как бы мы для пользователя по тому, как будет выглядеть приложение, то есть что это такое, у вас примерно уже картинка сформировалась. У меня теперь по второй части. По концепции, да, по надежности как бы той системы, которую мы внутри вот этой игры хотим реализовать. Смотрите, вот первый значит, поинт, который важно проговорить, то, что во всех GameFi проектах конечно. есть печатная машинка, которая каждый день генерит игровые токены. И есть пользователи, которые могут этот игровой токен пойти продать, либо потратить, использовать для того, чтобы ты там, сминтил себе нового персонажа или там прокачал своего персонажа. И в какой-то момент
пользователей, которые достигли максимального уровня, наступает, ну, их появляется гораздо больше. Из-за того, что их появляется сильно больше, то они начинают из пула ликвидности игрового токена забирать больше средств, чем этих токенов как бы уничтожается в самой системе. Это называется как бы, ну, инфляция игрового токена. По всем проектам, если их разложить, то видно, что вот до попадения в эту так называемую петлю смерти, ну, есть очень много предпосылок. И, соответственно, мы вывели специальный коэффициент, который даст нам сигнал о том, что мы переходим в фазу 2. Супер. Так, это первый момент. Значит, еще один момент. Это просто для общего понимания, то есть какие у нас еще будут механизмы для маркетинга и для того, чтобы контролировать стоимость NFT на маркетплейсе. Ну вот представьте, у нас со старта будет 4000 юзеров. И если мы откроем приложение прям для всех, то завтра может прийти 10 тысяч человек. Но они просто тупо не смогут купить себе NFT, потому что еще не успели люди наминтить NFT. Что будет происходить с флором? Он очень сильно будет расти. Нам это не надо, поэтому будет система invite-кодов. Но вывели тоже специальный коэффициент, который, когда мы придем к специальному коэффициенту, invite-коды полностью отключатся, и в системе включится рефералка. Скорее всего, это будет там 3 уровня, и эту рефералку себе включить можно будет, потратив MDAO. То есть ты один раз заплатил MDAO и включил себе рефералку. С чего ты будешь зарабатывать? Часть игровых токенов, которые зарабатывают пользователи, которых ты пригласил, они будут тоже приходить к тебе. И от продаж NFT-шек на маркетплейсе, если вдруг тот пользователь, которого ты позвал, продал NFT, ты тоже часть заработал. Соответственно, вот этими вот механизмами мы будем балансировать экономику, ну и развиваться по пользователям и контролировать нашу мат-модель, чтобы игра была сбалансирована. Все. Да? И это прекрасно. Вот, что тогда Что тогда? Что-то iPhone надо подарить, наверное, к розыгрышу, да? да? Вы вообще впечатлены, нет? А то как-то молчите. Надо там... Это говорю, это вообще это хедшот. Вот, для рынка это хедшот. Все, что вот там придумано, это хедшот полноценный. Ну да, это гибридная экономика. Гибридная Да, и экономика, такого еще никто не такого делал. еще как бы в Play to Earn не внедряли. Да, и по сути задачей быть стать единственным GameFi проектом Play to Earn, который выживет и проживет, и будет развиваться. Пока это все... Я забыл один на момент нефть. рассказать. То, что, помните, был слайд про MDAO, который мы собираем в процессе в первую фазу. Ну вот представьте, мы собрали там 15 миллионов MDAO. Половину из них мы сразу там сожгли, или там треть сожгли. А еще часть мы выводим во вторую фазу для того, чтобы пользователи, которые туда перешли, мы в процессе могли делать так, чтобы они добывали вот этот MDAO, который был потрачен в первой фазе. Не весь. Часть сожжем, часть они будут добывать. Но в целом, по большому счету, люди дальше в игре будут сражаться за MDAO. Да? Сражаться за MDAO внутри, это уже во второй фазе. Но об этом уже подробнее будет во всех технических документах. То есть кто захочет, просто изучит white paper. Ну и мы там с удовольствием ответим на вопрос. Так, ладно. Пора разыгрывать айфончики. Где это у меня бот здесь был? Там должны в маркетинге тебе скинуть. Ага. Бота. Так, а я могу компьютер закрывать, да? Все, погнали. Значит, бот у меня запущен. Сейчас здесь команда есть. У меня рандом, да? Рандом. Она как так? Рандомайз. Так вроде. Так, сколько победителей должно быть? Введите числа. Сколько победителей? По одному. Мы по одному. очереди по одному делаем. Сейчас мы что разыгрываем? Сейчас третье место. $100. Да. $100 в MDAO. Поехали. 1. Победителем становится участник Аллигатор. 75. И по традиции записываем кружочек этому аллигатору. Аллигатор, приветствую тебя. Твоя задача ответить мне в течение 2 минут. Вот, либо кружочком тоже. Но кружочек не получится, я запретил кружочки мне отправлять. Просто напиши. Вот. Или видео сними. Лучше видео сними и отправь мне. Вот. А я это сейчас прям в канал перешлю. Давай, $100 на кону. Кстати, еще один кружочек запишу. Гипотетически это вообще ни разу не $100 в ближайшее время. Ну, онлайн. Прикольно.
онлайн. Я пока посмотрю вопросы. Если там Давай, есть давай. в чате, да. О, пишет. Круто. На связи, все. Good. Так, ну все, поздравляю тебя, аллигатор. Значит, с тобой свяжется уже специалист поддержки и все там дело организует. Запиши эмоции, будет интересно. Так, здесь мне вот маркетинг пишет. Расскажите еще что-то про игру, пока итоги подводим. Итоги. Что-нибудь надо еще рассказать, короче. Сейчас, ладно, я конкурс проведу. Тут очень важно просто не рассказать пока лишнего на этом Лишнего, этапе. да. Да, то есть, Да, вот. окей. На самом деле те, кто разбираются, те, кто там Те, кто профессионально разбираются входит в профессионально, геймфир, те уже то всё они, поняли. в принципе, уже все поняли. Да. Уже все понял. Все, дальше, значит. Рандомайз. Сколько победителей должно быть? 1. Сейчас наушники AirPods Pro. Мари Дру. Марина. Марин, здравствуйте. У вас есть 2 минуты, чтобы ответить. И получить наушники. Прекрасные. AirPods Pro. Запишите лучше видео какое-нибудь, чтобы контент был в канал интересный. Так, ну что, ждем. Ждем от Марины вестей. Две минуты. Ждем. И едем дальше. Значит, отлетело ей вот в 17:45 сообщение. У нее есть 2 минуты. Запись видео не могу за рулем. Ну, круто. Это Алекс по поводу 100 долларов. Кайф. Кайф. Ну еще, собственно, важный момент, когда игра будет переходить в фазу 2, то вы получите как бы одного скрещенного персонажа, который будет иметь в себе в силу всех тех, которые у вас находилось в инвентаре. Тоже очень крутая штука. Она заставляет прокачивать большое количество персонажей в своем портфеле, потому что при переходе в фазу 2 все их силы, этих персонажей, они как раз отразятся на создании абсолютно нового, как бы уникального, со своими базовыми характеристиками мощными. Да. Я думаю, что еще, знаешь, что надо сделать? Надо рост еще попросить провести небольшой голосовой в этом, Cosmic Foam. Да, можно просто вот именно по игровому Именно прямо процессу. уже да, по то есть вопросам. можно. Сейчас люди про презентацию посмотрят, у них там родятся какие-то истории в голове. Значит, так, окей. Пока не ответила мне Марина. Без наушников, видать, человек останется. 46, но у нее еще минута есть. А я давайте пока iPhone разыграю. iPhone. Люди, собственно, не поняли, что в whitelist. Whitelist, смотрите, whitelist, вы записываетесь в whitelist, и у вас Ждете. будет возможность просто, когда откроется продажа именно Genesis NFT, игра начинается с того, что 10 тысяч Genesis NFT отправляется в рынок. И больше нет. И И больше это их- папки и мамки всех Да, то есть NFT. мы их не создаем. Дальше Да, не эти мы. игроки, они зарабатывают игровой токен, делают минтинг, создают новых персонажей и тем самым создают рынок. И новые пользователи приходят и их покупают. Так вот, как раз whitelist — это для того, чтобы одному из первых получить NFT. Да, и это будет трушно максимально, то есть не как во многих GameFi. Когда не из Genesis рождались, а когда еще люди там себе припечатывали дополнительные NFT-шки, это неправильно. То есть вот есть 10 тысяч первых, и из них должен родиться рынок. И никак по-другому. Только за счет минтов. Еще спрашивают, где ссылка на whitelist. Вот, мы, в принципе, в презентации там было, но сейчас во все чаты команда, если Всё там улетит. все видят, да, они еще раз отправят. 24 часа, то есть не торопитесь, 24 часа Так, будет. 40. Ну, можете короче, записаться. Марина осталась без наушников, с чем мы ее поздравляем. Поэтому идем, мы сейчас как раз наушники разыгрывать идем. Чувствую себя как в этом магазине на диване, знаешь. Только сегодня и только сейчас при покупке этого чайника вы получаете комплект нижнего белья. Вот, так себя чувствую. Ладно, давайте еще разочек наушники, значит, 1. Так, рандомайз, 1. Ага. Алло, Артем Хохлов. Короче, Артем, приветствую тебя. Сейчас надо ему записать. Артем, приветствую тебя.
Так, могу QR-код в трансляцию вывести в угол экрана. Выведи, пожалуйста. Супер. Артем, приветствую. Короче, ты можешь сейчас стать обладателем наушников AirPods Pro. Твоя задача в рамках 2 минут мне ответить. QR-код сейчас выведут в угол экрана. Надо будет по нему зайти и быстренько подписаться на whitelist. Whitelist – это лист ожидания. То есть сейчас это все заполнится, и все. То есть только эти люди смогут купить эти 10 тысяч NFT, и из них родится рынок, огромный рынок. Вот. И это все будет настолько трушно сделано, не как в остальных проектах. Это правда. Так, у Артема Хохлова есть 2 минуты. Давай все-таки iPhone. Сейчас бахнем сразу. Так, все, супер игра. Вращайте барабан. Так. Рандомайз. Значит, рандомайз. 1. Сейчас iPhone. Да, спрашивают про white paper. Вероятнее всего, он будет в следующем месяце. Вероятнее всего. Но он уже написан. Какая-то уже первая версия. Но я имею в виду Рост мне публично. скидывал. Публично, да. Публично будет первая. Да. Так, значит, 1. Победителем становится... Так, ладно, надо заскринить, короче, а то мне скажут, что я этот педишист, короче. Так, смотрите, я сейчас выложу скрин в канал. Могут писать мошенники, никому не отвечать, никому вообще. Не реагировать, чтобы не было... Значит, а победителем у нас становится Альмир Сафин. И это... Серьезно? И это ирония судьбы. Это очень То есть это круто. человек, который нас поддерживает с самого начала. Сейчас злые языки будут болтать лишнего, но Там кто-то там кричит. кто-то ругается у нас в коридоре даже. Да? А? Да? На Сафина. Ну, Короче, Альмир, я тебя от души поздравляю. Вообще тебе спасибо за поддержку. Это человек, который в самом начале тоже... телефон? Альмир телефон? Да, влетел на хаях, на всех делах, короче. Верил, ждал, усреднялся. Это стопудовый рандомайз. И это очень круто. Вот. Да, Что могу сказать? согласен. Я прям так радуюсь, как за себя. Что могу Как будто сказать? я выиграл. Да, Альмир это приятно. То есть это приятно. Короче, Альмир, я тебя, знаешь, как вообще... Я тебя поздравляю. Я бы тебе вот лично даже вот вручил бы с удовольствием этот телефон. Может, ты махнешь на выходные, а? Как-нибудь? Так, в чем отличие? Я пока вопрос еще. Давай, задаю. давай. В чем отличие Genesis от обычных? С первого взгляда ни в чем, но на самом деле все владельцы Genesis будут получать разные плюшки в процессе, как пока игра будет Genesis это клуб, развиваться. ребят, на самом Это деле. клуб, Вот это клубная 10 некая 10 история. тысяч – это первые ребята, с которых создался рынок. Дальше это вся хреновина вырастет, будет много-много людей, и потом мы сформируем из этих NFT клуб. Потому что это не первый продукт, не последний. Вот. Дальше немножко... Сейчас история творится, понимаете? Вот творится история. Ну да. И на ваших глазах. она Второй творится. токен будет использоваться в игре или только MDAO? Конечно, будет, друзья. То есть у нас и игровой токен, и MDAO Так, будет Артем ответил использоваться. здесь мне. А успел, кстати, да. Алло, привет, я здесь. Ну все. Артем, привет, поздравляю тебя. Ты выигрываешь наушники. С тобой свяжутся обязательно. Круто, что ответил. Ну все. И Артем тоже, значит. Сколько будет стоить Genesis? Цена будет в районе от 150 до 250 долларов. Точную цену, ну, ориентируйтесь где-то на 200, но точную цену покажет полностью утвержденная мат-модель. Математическая модель, да. Так, ну все, айфоны разыграны. Артем получил наушники. 100 долларов получил Алекс. Альмир заслуженно получил. Заслуженно вселенная отработала. Вот. Все? Да, Да? все. Я сейчас еще смотрю Всё. вопросы просто. Все, да не все. Так. Это только Космик Фома. А еще у нас там много чего в расписании. Есть. Наверное. Или нет. Или да. Вы знаете. Надо короче. все поступательно. Поступательно, да. иначе Всё башка поступательно. взорвется. Много все делалось, за год много чего делалось. Сейчас просто время наше. Все, пришло время бомбить.
Смотрите, еще важный момент про игру. Я вот пока в процессе вспоминаю. Кстати, Однозначно, сидеть однозначно, нога на ногу, типа, однозначно не надо шутишь. будет с ростом делать эфир, вот, потому что очень много моментов, про которые я прям в процессе вспоминаю. Допустим, то, что я сказал, то, что нужно будет качать нескольких персонажей, вот, но не сказал, что вам нужно будет, чтобы использовать всю энергию, участвовать и в соло-режиме, и в хардкор-режиме. То есть вы не можете всю энергию прийти, если у вас максимальное количество энергии, забабахать в соло-режиме. То есть мы в любом случае делаем так, чтобы вот эти все режимы были востребованы внутри игры. Ну и все, да? Ну да, сколько времени занимает полет, это все тоже вы увидите в white paper. Ну, такие непринципиальные пока вопросы. Поэтому... Вот, ну а что? Самый главный поинт, ребят, чтобы вы услышали, посмотрите на цифры, которые как бы мы собираемся там в МДАУ как бы принять Бахнуть. за все это Да. время. Вот. Посмотрите цифры. Это 100% дефляция как бы токена. Там инфляции вообще нет. Мы только его получаем, а дальше мы его чуть-чуть оставляем, чтобы вторую фазу дальше разогнать. Остальное А часть как бы все, утилизация, сжигание и все остальное. просто осознайте циферку, поймите общую циркуляцию, поймите, что еще сейчас вереница продуктов будет выходить. Вот. Короче, вы все это поймите. Я с вами прощаюсь, я пойду разожгу пуканы всяким людям, которых люблю, ценю, уважаю, жду, надеюсь. В общем, все, прощаемся с вами. Спасибо за эфир, спасибо за время. Мы вас не подведем, это уж точно. Да, спасибо.